ਮੰਨੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ, ਮਾਤਾ ਦਇਆਲ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਭਰਾ, 1 ਭੈਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਸਨ, 2 ਛੋਟੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਚ ਦੋਏ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉੱਠ ਖੜੇ ਸਨ। घर की गरीबी, इस जिंदगी की चाल में कई बार बंदे गरीब हो जाते, कई बार बंदे अमीर हो जाते, कई बार बंदे सुखी होते हैं, कई बार दुखी हो जाते हैं। ये कई की बड़ी इज्जत होती है, कई की बड़ी बेइज्जती होती है। जेलों च टके पे लोग बाजार से सिर खाते, कई बड़े उत्ते उहदे आते DC ला के बैठे, बैठे। यह जिंदगी मान ते मान भी चलता, जिथे ये चीज़ां चलती हैं उत्थे ये भी चलता है कि जो भी इतनी धरती से आने वालों मरना पैंदा। जीवन के नाल मौत भी नाल जोड़ी हुई, जीवन भी बदलता, मौत भी है। इस करके दोए माता पिता उठ खड़े। सोचा नहीं सी भी माँ प्यो चले जाएंगे, जितने बच्चे ने ऐसी हालत गुआढ़ी भी किसी का पता नहीं करता। रोजगार कोई ज्यादा है तो गुरु पातशाह ने नहीं पता, भाईचारे को नहीं पता कि किसी दिन गुरु बन गए, एक उच्ची पदवी से जान गए। सारे दरकार दे कोई वाह नहीं करता, जेड़े सके सोतरे ने वो भी मुंह मुड़ जाते हैं। नानी जी इन्होंने नानके पिंड बस के सी, बस के तो नानी जी अपने दोहरे पालन ले जाके आ गए अपने घर। बच्चे दोए आ गए, छोटे भी उत्थों इन्होंने पालन पोषण। वो नानी जी का भी एडा कोई ज्यादा तकड़ा नहीं सी कि वो भी बहुत ज्यादा मिस करते। उन्हें रामदास जी को घूमणियां छोले भुन देने, छोले बाल देने, थोड़ा लून ला देना, उन्हें छावनी जी ला देनी, किसी सड़क पर जिसे देखना भी आज मेला उत्थे चले जाना। सारे मेरे छोटे बच्चों इस तरीके का गुजारा चलता है। दूसरे पासे धन गुरु अंगद देव जी ने जो कोड़ो अमरदास ने 12 साल लगातार पानी ढो के सेवा की है, 70 साल की उम्र में गुरु पातशाह तुरखे ने अपने साहिबजादियां ते नहीं उन्हें खुश करे, जिन्हें अपने गुरु ते खुश करे। उन्होंने भी एक काका वापरदा बारी साले रात को गुरु पातशाह ने स्नान वास्ता गोदवाल साहब तो दरिया बियास तो जल लेके आने खडूर साहब। उस दिन बहुत ज्यादा झक्खड़ है, नाल मीह पड़ रहा, ठंड के दिन ने। रामदास जो अमरदास जी आ रहे हैं गोदवाल तो एक मेरे किसी वीर जलाए की खड्डी सी जिथे अपना उस खड्डी में किला ठोकिया सी। वो किले नाल उन्हां दा पैर अटकिया ते अमरदास जी लुढ़ गए। गागर पानी की नहीं निकल दी, उंज लुढ़ गए, एक गोडा थले लग गया। फिर संभल गए। ये जो खड़ाक होया बाहर वेड़े उदों जलाया वीर अपनी घर वाली नूं पुछदा सुते पे दे अंदर भी बाहर खड़का बड़ा होया, की गल होई? ते जलाई मेरी भैन कह रही है वो होना ब्याह है, अमरू ने थावा होना, कुड़मा दे घर आके पानी ढोण दिया, मैनूं कोई रोटी नहीं दिंदा, ओहे होना इस टाइम। होर इत्थे की होना? ये गल अमरदास दे कन्नां च भी पै रही है भी मैनूं थावा कह रही है जलाई। उन्हें उस तरीके आ जाते हैं, आके स्नान कराते हैं गुरु अंगद देव जी का। तो जो स्नान कराने तो बाद दिन चढ़े गुरु पातशाह अमरदास को उठाते हैं, नवे कपड़े पाते हैं, तो कहते हैं वो झली नूं की पता, वो झली हो गई जलाई। गुरु पातशाह कहते अंगद देव जी झली नूं की पता, ये नथावा नहीं, ये नथावियां दा थां है, ये निमाणियां दा मान होएगा, ये नताणियां दा ताण होएगा, ये न्योटियां दी ओट होएगा,
12 ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਿਆਸਰਾ ਦਾ, ਉਹੇ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਿਆਸਰਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਪਿਓ ਮਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਘੋੜੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਾਕਿਆ ਨਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਗੱਡੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਈਸਾਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਲਿਆਏਗਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ, ਨਮਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਈਸਾਈ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸੱਦੇਗਾ, ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਛ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਈਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਥਾਂ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਤਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਈਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਣਾ, ਦੇਗ ਬਣਾਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਨਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਧਰਮੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੂਹ? ਦੋਹਰੀ ਚੁੰਨੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮਨੁੱਖ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੁਖਮਣੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ, ਕਦੇ ਘੋੜਾ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਸੂਰ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ। ਉਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੂਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਚ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡੰਗਰ ਉਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸੰਗ ਹੋਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਿਆ ਤੋਂ ਸਰਨਾਏ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪਕੌੜੇ ਪਕੌੜੇ ਛਕਾਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ, ਡੀਜਾ ਲਾਓ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਰਸਮ ਤੱਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਦੇ ਢੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖੈਰ ਪਾ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇਟ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਜਨਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੁਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਸਿਦਕ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਦਕ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਸੀਤ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹੂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਰਾਮ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੀਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਈਸਾਈ ਬਣਨਾ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੋਤਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੋਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਪਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਪਟਾਈਜ਼, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਣਾ, ਡੋਬ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੋਰੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਈਸਾ ਜੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਈਸਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ, ਨਿਕਾਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਰਾਣਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਫਨਾਣਾ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਈਸਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਥੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰਬ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਰਕੇ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀਜਨ ਰੱਖਿਆ। ਹਰੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕੋ ਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਚੁਬਿਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਾ ਸੀ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੇਠ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਜਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਹੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਲੇਬਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਚੁਬਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਹਰੀਜਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਹਰੀਜਨ ਹੋਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਤੱਕ ਲੇਬਲ ਵੀ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਾਹੇ ਹਵਨ ਕਰਾ
पंडित जी ਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਹਮਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਹੁਦੀਆਂ ਪਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਆ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਭਰਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਸਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਛਕੇ, ਕਿਸੇ ਖੱਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਛਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੇ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਥਾਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਬੈਠੂਗਾ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ, ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਕੌਰ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੌਰ ਮੈਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੰਵਰ, ਸਿੰਘ ਮੈਨੇ ਸ਼ੇਰ, ਹਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛਕਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 9 ਇੰਚੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਜਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਲਾਣਾ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਕੌਰ ਲਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਪੌੜ ਸਕਣੀ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਝੁਕਾਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੜੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਜਠੇਰੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਣੋ ਜੋ ਮਰਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਚਲੇ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਇੱਕ ਈਸਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਟਿਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਿਰਥੀਆ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਤੂ ਜੀ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਧੀ ਮਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ।
तू सिख होना आ, तू फलाना होना आ। ये धर्म विच खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौं करना को साझा रखिया। तां मंदिर नूं एक बूहा रखिया जांदा। गुरुद्वारे नूं गुरु रामदास साहब जी ने 4 बूहे लाए। जेड़े मर्जी जात दा बंदा, जेड़े मर्जी धर्म दा बंदा प्रभु की भगती कर सकदा ते भगती वाले भाव थां ते अपने दर्शन मेले कर सकदा। सिर्फ 2 शर्तां रखियां गईयां, एक को नशा नहीं होगा, एक सिर नंगा नहीं रखेगा। आ शर्तां गुरु घर विच है। सुन गुरु घर विच जदों असीं गुरुद्वारा बनाने असीं उहदे बाहर एक निशान लाने, वो साडे धर्म दा निशान है, वो खड्डा है, उहदे थल्ले आपां चोला पाने। अगे जाके सिखां विच भी एक पार्टी आजादी तो बाद पई, गुरु गोबिंद सिंह जी तो बाद जदों सिख राज होया उदों तक कोई गुरु नहीं टप के आए थे पंजाब विच, कोई गुरु नहीं बनदी हिमाकत कीती। सिखां बड़ा सियाण नाल गुरु ग्रंथ साहिब अगे रखिया। पर जिहदी आजादी आई ते ओहदे सिखां दी सफां बिछा दित्तियां गईयां। कोई किसे नूं बंदे नूं गुरु कहण लग पिया, कोई किसे हजे के सीधे तौर ते सानूं किहा सी शब्द गुरु सुरत तुन चेला। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। अरे पहला दुनिया का ग्रंथ है जिन्हों गुरु पदवी सत्कार दिता गया। गुरु गोबिंद सिंह वालों इन्हां नूं सत्कार दिता गया। इन्हां दे अगे गुरु गोबिंद सिंह ने मत्था टेक दिता है। ये गल्लां ताकि असीं इकट्ठे रहिए, एक टब्बर बन के रहिए। जात किसी दी कोई है, जदों अगे मर के रूह जाती है उत्थे जे कल्ले आखोगे पाठ पढ़ा दिता सुखमनी साहिब दा रूह दी अगली खलासी हो जानी। ऐदां ही रूहां दी खलासियां नहीं होंदियां। ना असीं जाके देख सकदे कि हुण की वापरदा, ना असीं कुछ कर सकते हैं। असीं केवल जो साडी इत्थे माड़ी मोटी धार्मिक परंपरा वो हुण बड़े दुख नाल कहना पैंदा भी जेड़े बंदे बेचारे नामा कराउण भी गुरुद्वारे आ जाना, असीं भी उदांदे आ। असीं कोई ईसाई मुसलमानां कोल नहीं जाऊगा कि मेरे निकाह पढ़ो, कोई मुसलमान साडे कोल नहीं आऊगा कि तू पादरी जी मेरे निकाह कर दे, ना वो करूगा। वो आऊगा जे निकाह कराना तो मेरे कोलों ते पहला सुन्नत करा मैं तेरे निकाह कर देना। वो कहूगा जे तू मेरे कोल ब्याह कराना तो अपना हिंदू बन। ते जे सिखां कोल भी है, इत्थे भी ओही गल सी कि भाई कोई जिन्ना भी इहदे नाल अपना इन्हां नूं गुरु करके अपने घर च पाउणे है, घट्टो घट्ट इन्हां नूं गुरु इकबाल करे। हुण गुरु इकबाल करके की होना, एक तां फिर जिंदगी भर कोई नशा नहीं लेना। सब तो ज्यादा साडा नुकसान पंजाब च नशे दा कीता। कुड़ियां नशे तो बचियां ने, जनानियां ते बंदे नशे च बैठ हो गए। कई तो ब्याह नूं माड़ी मोटी पीण लग पे, कई जदों भी मिल गई उदों पीण लग पे, फिर कड्ढण लग पे, बेचण लग पे, फिर रोजगार बना लिया शराब दा। ते सरकारां चुप करके बैठियां ने, उन्हां नूं पता भी नशे लोग पीणगे तां बुद्धू बने रहणगे। कोई बीड़ियां फूकी जांदा, सिख नहीं फूकी जांदे ने, पर वो सिख नहीं हैं। वो खुद भी हो सकते ने, वो सिख नहीं हैं। गुरु पातशाह नूं सिख नहीं मानते। वो आंदे मेरा सिख वही होगा जो मेरे वचनां ते चलूगा, जेड़े मेरे वचनां ते नहीं चलूगा उहदे नाल मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। इस करके असीं तुहाडे चरणां 'च बेनती करदे हां कि ये सरदारियां संभालो। जे तुहानूं कोई बंदा कहंदा गुरुद्वारे 'च नहीं आना, सानूं आके दसो कि सानूं गुरुद्वारे 'ਚ कोई रोकदा, दसो। असीं उन्हां नूं हत्थ जोड़ीए कि तूं कौन हुंदा इन्हां नूं गुरुद्वारे 'ਚ रोकण लई। इत्थे तां रविदास जी बैठे ने गुरु ग्रंथ साहिब 'ਚ, उन्हां अगे असीं मत्था टेकिया। इत्थे बैठे ने कबीर जी, उन्हां अगे असीं मत्था टेकिया। इत्थे नामदेव शिंदे बैठे ने, उन्हां अगे असीं मत्था टेकिया। ना असीं कबीर दे शरीर नूं मत्था टेकिया, ना रविदास दी जात नूं जां उन्हां दे शरीर नूं मत्था टेकिया, ना नामदेव दी शिंदे जात नूं मत्था टेकिया, ना असीं उहदे शरीर नूं नां नूं मत्था टेकिया। असीं उन्हां दे अंदर जिहड़ा रब्बी ज्ञान उत्पन्न होया ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਟੇਕਿਆ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਛਿੱਤਰ ਪਤਾਣ ਵਾਧੂ ਹੋਏਗਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਪਣਗੀਆਂ। ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
इस करके अज तुहानू समाजिक तौर पर कुछ देखना पैना भी तुसीं किधर नूं मूंह चुकिया, किद्दां मौत होनी है। असीं कैंसर नाल मरना, गल के मरना आ, एडे एडे साडे धौण सुज जानी है, लत्तां बंद हो जानियां, अखां अंनियां हो जानियां, फिर मौत होनी। किद्दां होनी है हुण साडी मौत? कियां साडा लड़ पड़ना? किन्ने के न्याणे साडे चुकी फिरनगे? बुढ़े नूं छोटे ਜਿਹੇ न्याणे नूं चुकना औखा हो गया, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕਰ। ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ 80 ਕਿਲੋ ਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ 70-80 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੂਗਾ? ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, मेरे वीर सरदार हरकेश सिंह जी, सिक्खी धारण करो और इस गुरु का धन्यवाद करो जिन्होंने तुहानू बराबरता दी है। नौकरियां करो, महाराज ने बख्शिशां कीतियां। आने वाले समय च तुहानू नौकरियां थोड़े न्याणियां नूं नहीं मिलणियां। आने वाले समय च तुहानू रोजगार मिलना औखा हो जाना, इत्थे पिंडां विच भी रोजगार मिलना औखा हो जाना। आने वाले समय च बीमारी बहुत वध जानी है, महंगाई ने साडा लक तोड़ देना है, ते पैसा दिन प्रतिदिन साडे को घटना है। एक चंगा समाज सृजो, वो समाज में साडे सारे पिंड दे लोग सुखी होण, दूजे दा भला करो, किसी दे घरे खून दे छट्टे ना पाओ, किसी दे कुड़ी दे रात नूं सुत्ती पई दे बाल ना कटो। मेरे को बंदे आते हैं, आते कपड़े में अग लगती है, लगती देखी मैं, अग लगती देखी है, गुटके में अग लगती मैं देखी है, गुटका साहब। ये जादू टूने वाले लोग कदे किसी का भला नहीं कर सकते, वो आप नरकां दे भागी बन के, तुसीं भी नरकां दे भागी बनोगे जो उन्हां दे मगर चुके तुरे फिरोगे। इस करके प्रभु भक्ति वास्ते जीवन मिलिया, इहनूं कमाई भी करनी है, बच्चे भी पालने हैं, ते परमात्मा का नाम भी लेना है। ते वो है गुरु बन दा विधान। सिख धर्म चलाने वास्ते पंजां प्यारों ते पहुंच सकनी, किसी देहधारी गुरु नहीं मनना। हाँ, कोई भी चंगा बंदा तुहानूं चंगीआं गल्लां दस सकदा, कोई बाबा फरीद जी सानूं चंगे वचन दस सकदा, पर गुरु साडा जे होगा ते श्री गुरु ग्रंथ साहब अमरीका